शुभ सकाळ नेट एचिवर्स यूट्यूब चैनल रो अन्य एक नुआ वीडियो को आपण माननको स्वागत। वीडियो भलो लागुथिले ओडिया नेट एचिवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। पीडीएफ पाइबा को चाहूथिले ओडिया नेट एचिवर्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो। 30 टी प्रश्न उत्तर सीरीज चलेछि। आसंतु आज पुणी से 30 टी प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। अनुवाद तत्व और प्रयोगर 30 टी प्रश्न उत्तर आलोचना। भाषा विविधतार प्राचीन डेई विश्व साहित्यर रस आस्वादन पाए अनुवादर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ले भाषा विविधतार प्राचीर डेई विश्व साहित्यर रस आस्वादन पाए अनुवादर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। भाषा को विश्व साहित्य रे पहुंचेबा पाए अनुवादर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। साहित्यर जन्मलग्न सहित ताल देई अनुवादर उद्धरण लक्ष्य कराजिब। साहित्यर जन्मलग्न सहित ताल देई ए अनुवादर उद्धरण लक्ष्य देश, धर्म, वर्ण और भाषा निर्विशेष रे चिरंतन मानवीय मूल्यबोधर जय जयकार करिबा पाई सत्य जेपरि अनुवाद उत्कीर्ण होय। देश, धर्म, वर्ण और भाषा को विश्व स्तर रे पहुंचेबा पाई अर्थात जय जयकार करिबा पाई सत्य जेपरि अनुवाद निहाती आवश्यक। केवल सेतिकी नुहे पुरातन नूतनता मध्यरे वर्तमान और भविष्यत मध्यरे संयोग स्थापन करिबारे अनुवाद परि कल्याणकारी कलार तर सर्वत्र उपलब्ध। माले अनुवाद पुणी कौन करे पुरातन और नूतन मध्यरे वर्तमान और भविष्यत मध्यरे संयोग स्थापन करिथाए। रामायण, महाभारत, इलियाड, ओडिसी आदि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथर सर्वजनीन पाठकीयता आज संभव होइछि केवल अनुवाद पाई। रामायण, महाभारत, इलियाड, ओडिसी विश्व स्तर रे पहुंचीबा पाई एही ग्रंथ गुड़िक सहायता प्रदान करिछि किए अनुवाद। अनुवाद माध्यम रे रामायण, महाभारत, इलियाड, ओडिसी ग्रंथ गुड़िक विश्व स्तर रे पहुंची पारिछि। कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, कालिब, प्रेमचंद, फकीरमोहन, अंते, शेक्सपियर, शेली, बायरन, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, गोर्की प्रमुख कालजयी लेखक मानकु भूगोलांतर करिबारे अनुवाद ही पथन करिथाए। जो महान लेखक मानकु भूगोलांतर करिबारे अनुवाद ही हस्त निर्माण करिथाए। सेथिपाई साहित्यर एक विशेष अंग भावरे अनुवाद काले काले सम्मान लाभ। सन्तु आजिर प्रथम प्रश्न अनुवाद एक कला भावरे प्रथम किए मान्यता देले। नंबर प्रश्न कौन हबो यार उत्तर? नंबर प्रश्न रो उत्तर हबो एच सावरी। हेले अनुवाद को एक कला भावरे सर्वप्रथमे किए मान्यता देथिले? एच सावरी। परवर्ती प्रश्न एच सावरी को द्वारा रचित अनुवाद मूलक पुस्तकर नाम कौन? एच सावरी को द्वारा रचित अनुवाद संबलित पुस्तकर नाम कौन? नंबर प्रश्न रो उत्तर हबो इ आर्ट ऑफ सन। परवर्ती प्रश्न अनुवाद शब्द किपरि निष्पन्न होइछ? नंबर प्रश्न रो उत्तर हबो अनुवाद शब्दटी किपरि सृष्टि युक्त बोध युक्त असमान चले युक्त बोध युक्त असमान वाद। 4 नंबर प्रश्न
କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ସ ଆର୍ ରିଡର୍ସ? କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ସ ଆର୍ ରାଇଟର୍ସ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନୁବାଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଷ୍ଟଦାୟକ? ସାହିତ୍ୟର ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ 4ଟି ବିଭାଗ ଦେଇଛି। 4ଟି ବିଭାଗରୁ କୋଉ ବିଭାଗର ଅନୁବାଦ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। କବିତା ବିଭାଗର ଅନୁବାଦ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବାନୁବାଦ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନୁବାଦ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ହେବ ଏହାର ସରି 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ କିଶୋର ହେବ ଏହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏସି ବାଟଫାର୍ଡ ରଚନା କରିଥିବା ଅନୁବାଦ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଠି? ଜିସେଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିସି ବାଟଫର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଣ? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ A linguistic theory of translations। ଜେସି କାଟଫର୍ଡଙ୍କ ରଚନା A linguistic theory of translations। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ Translations like women can be either faithful or beautiful but not both ଯୁକ୍ତି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟୋଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଣ୍ଟୋଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଦାନ। Translations like women can be either full or beautiful but not। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅନୁବାଦକୁ ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ, ଅନୁବାଦ, ଭାବାନୁବାଦ ଓ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଏହିପରି 3 ଭାଗରେ କିଏ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅନୁବାଦକୁ ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ, ଭାବାନୁବାଦ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ କିଏ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଅନୁବାଦକୁ ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ, ଭାବାନୁବାଦ, ସାଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାର୍ସୀ କବି ଓମାର ଖୟାମଙ୍କ ରୁବାୟତ ଜଣେ କବି ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଓମାର ଖୟାମଙ୍କ ରୁବାୟତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ରୁବାୟତକୁ କିଏ ଦି ରୁବାୟତ ଅବ ଓମାର ଖୟାମ ନାମରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ୱାର୍ଡ ଫିଟଜାର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଅଛି? ତାହେଲେ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟି এই 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ହେବ ତାର ଉତ୍ତର? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଡି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ବାଇବେଲ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି? ବାଇବେଲ। ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଇବେଲର ମୂଳ ଭାଷା କଣ? ବାଇବେଲର ମୂଳ ଭାଷା କଣ? ହିବ୍ରୁ। ମନେ ରଖିବେ ବାଇବେଲର ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରଚନା ସର୍ବାଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ରଚନାଟି ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି?
ସରି କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରଚନାଟି ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରଟି ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାରତର କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ମନେ ରଖିବେ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? କନ୍ନଡ଼। ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ରାମାୟଣକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ? ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ସିର ଅସର ନାମରେ 50ଟି ଉପନିଷଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ସିର ଅସର ନାମରେ 50ଟି ଉପନିଷଦକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଦାରାଶିକ। ଦାରାଶିକ କଣ ଜଣେ ମୋଗଲ ଶାସକ। ସେ ସିର ଅସର ନାମରେ 50ଟି ଉପନିଷଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାୟାରେ ରଚିତ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଛାୟାରେ ରଚନା? ଆର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ। ମନେ ରଖିବେ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାୟାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ କିଏ? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧରଣୀଧର ଦାସ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ। ଧରଣୀଧର ଦାସ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ୱିଲିୟମ କେରି। ତାହେଲେ ୱିଲିୟମ କେରି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ କାବ୍ୟ। ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ? ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ କାବ୍ୟ। କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? କେଉଁ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଦି ହାର୍ମିଟେଜ। ଦି ହାର୍ମିଟେଜ ଏ ହବ ୟାର ଉତ୍ତର। ଦି ହାର୍ମିଟେଜ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି କଣ? ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ କାବ୍ୟ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟିନୀ? ତାହେଲେ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? କହିବେ ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟିନୀ? ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟିନୀ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କେବିନ୍ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦକ କିଏ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କେବିନ୍ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଦାନ ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାହେଲେ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ 1817 କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟାରେ ରଚିତ? 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ 1817 କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟାରେ ରଚିତ? ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଟିଜ୍। ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଟିଜ୍ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟାରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ଛାୟାରେ 1817 ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଆସୁଅଛି? ମାନେ କେବେଠାରୁ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଆସୁଅଛି? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? 1989 ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଲେଖକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁବାଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ? 3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ ଅଛି ଏଥିରେ 3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁବାଦ ପୁରସ୍କାର, କେବଳ ଜଣେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କିଏ? କେଉଁ ଲେଖକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁବାଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳକୁ କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁବାଦକ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ନାମରେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁବାଦକ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? 29 ନମ୍ବର ଟି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନକୁ କିଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନାମରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କଣ? ଦି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ। ଏହି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନାମରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? 30 ନମ୍ବର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନାମରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପିଡିଏଫ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଆଚିଭର୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।